আচ্ছা, পরের অঙ্কটা দেখা যাক। পরের অঙ্কটা বলছে ম্যান ওয়াকস 5 কিলোমিটার টুয়ার্ড সাউথ। ঠিক আছে, তাহলে আমি হ্যাঁ শিলিগুড়ি কিছু বলছো? হ্যাঁ বলো। ये लोग बोल रहा है कि इंग्लिश में बोलने की नहीं एक बार। अच्छा ठीक है, फाइन। The previous one or the from the next one, number one, ठीक है, fine. Okay, I'm rubbing it down. So it says कि a man travels 25 kilometer towards the west and then turns 90 degree to his left and travels another 4 kilometer. Then we have to write it that take it as a point. Point A. From this point, the man travels 25 kilometer towards the west side, right? And then turns 90 degree to his left. The 90 degree word is nothing but a fake. Just the man has to turn only to his left. Okay. Then from this position, if we are facing west side, the left hand side from facing west should be the south side. Then we have to move towards the south side and go up to 4 kilometer. This part is 90 degree turn. Okay, this is done. And finally he turns left and covers 25 kilometer. The man is now facing southern direction. So being facing southern direction, the left hand side should be the eastern side. So we have to go 25 kilometer towards the east. Then it is asking in which direction is he now from his original position. This one is the original position and this one is the final one. So from A, the point B is situated in the southern side. And if it asks that how many kilometers far from the starting point, the answer should be 4 kilometers far, because this creates, if it is a 90 degree angle, then these are also 90 degrees. And this is a rectangle. And the rectangle means the length of the parallel sides equal to each other. Then this is 25 and this is 25. They are parallel. Hence, this is 4 and this is also 4. So, the last position, point B, is south from the point A, and the distance is 4 kilometers. Hence, the answer is option C. Shiliguri, clear? Fine. A man walks, question 2. A man walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. Then 5 kilometers towards south and then turns to the right. So from this point, suppose point O, 5 kilometers towards south and then turns right. If যদি আমরা south face করি, মানে if we face south position, the right hand side should be the western side. After then turns right. After walking 3 kilometers, he turns to left. মানে আমরা এই মুহূর্তে ফেস করে আছি কোন দিকে? ওয়েস্টে। তাহলে ওয়েস্টে ফেস করে লেফট টার্ন, মানে লেফট টার্ন ফ্রম দি ওয়েস্ট কোন দিকে হবে? ফ্রম দি সাউথ সাইড, and walks 5 kilometers again. Now in which direction is he from the starting point? So starting point is O, ending point suppose point P. তাহলে O থেকে P টা কোন দিকে হতে পারে? এটা হতে পারে সাউথ ওয়েস্টে। এবার দেখো এখানে একটা অপশন খেয়াল করো, সাউথ ইজ অলসো দেয়ার, সাউথ ওয়েস্ট ইজ অলসো দেয়ার, দিস ইজ অলসো সাউথ, বাট দ্য প্রপার পজিশন সাউথ ওয়েস্ট। ফ্রম ও the point P is situated in the south west. So option D is the answer. Any doubt? এখানে সাউথ কিন্তু হবে, সাউথ কিন্তু ভুল নয়, কিন্তু যদি সেখানে সাউথ ওয়েস্ট, সাউথ ইস্ট এরকম অপশন না থাকে তখন আমরা সাউথটাকে চুজ করব, আদারওয়াইজ কিন্তু পার্টিকুলার ডিরেকশনটা চুজ করতে হবে। এই নিয়ে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল বলি। সাপোজ একটা প্রশ্ন এলো যে সক্রেটিস is from where? The answer is given that Greece and Athens. Then Athens is the part of Greece, but the particular place is Athens. So the right answer should be Athens, not Greece. এক্ষেত্রে আমাদেরকে এই কনসেপ্টটাকে কিন্তু ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে?
আচ্ছা, নেক্সট অঙ্ক। এইটা হচ্ছে আমাদের একটা শ্যাডোর অঙ্ক। তা শ্যাডোর অঙ্কটা করবার আগে আমরা আবার এই ওল্ড ফর্মুলাটাকে ইউজ করি। যে আমরা সাপোজ মনে করো যে এরকম, এটা হচ্ছে আমার নর্থ, এটা সাউথ, এটা ওয়েস্ট, এটা ইস্ট। এবার শ্যাডোর অঙ্কের ক্ষেত্রে কি হয় না, আমরা মুখোমুখি ফেস করে দাঁড়াই, মানে ওয়ান পার্সন ইজ ফেসিং নর্থ অ্যান্ড দ্য অপোজিট ইজ ফেসিং সাউথ। কিন্তু এবার এখানে প্রশ্ন আছে যে আমার মানে when I am facing north my shadow is on my which side, when I am facing south my shadow is on my which side. But the question is which time of the day it is it morning or is it evening? If it is morning then the shadow should be on the western side, and if it's evening the shadow should be on the eastern side. Why? সকালবেলা সূর্য থাকে এদিকে ইস্টে, তার মানে shadow should be on the opposite side of the sun, and in the evening sun is in the west, so shadow should be on the opposite side of the sun. তাহলে let's have a chart. This is called direction and this is called shadow. If it is morning, আচ্ছা আমি এটাকে এখানে পাশে ক্লিয়ার করে লিখছি। সাপোজ মনে করো এটা মর্নিং, এখানে আছে আমার হচ্ছে ডাইরেকশন, মানে আমি কোন দিকে মুখ করে আছি, এন্ড এখানে হচ্ছে আমার শ্যাডো। আচ্ছা, যদি মর্নিং হয়, মর্নিং হলে sun is in the east and shadow should be in the west, and if I face north, if I face north then shadow should be, if I face north the shadow should be on my left hand side. If I face north shadow should be on my left hand side in the morning, and vice versa. If I face south, if I face south shadow should be on my right hand side in the morning. এই পার্টটা ক্লিয়ার? সকালবেলা সূর্য থাকছে ইস্টে দেন শ্যাডো শুড বি অন দ্য ওয়েস্টার্ন সাইড, মানে অপোজিট সাইড। এবার হোয়াট এভার সাইড আই এম ফেসিং, নর্থ হতে পারে, সাউথ হতে পারে, ইস্ট হতে পারে, ওয়েস্ট হতে পারে, শ্যাডো আমার ওয়েস্টার্ন সাইডেই পড়বে। এবার সেটা আমি কোন দিকে ফেস করে আছি তার রেসপেক্টে কি হবে না, আমার রাইট না লেফট সেটা আমি ঠিক করব। ওকে, তাহলে আমি যদি সকালবেলায় সূর্য যখন আমার ইস্টে তখন শ্যাডো আছে আমার ওয়েস্টে, আমি যদি নর্থে ফেস করে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে ওয়েস্টার্ন সাইডটা আমার কোন হাতে হবে, লেফট হ্যান্ডে হবে। এবং সকালবেলা মানে ইন দ্য মর্নিং ডিউরিং সানরাইজ আমি যদি সাউথে ফেস করে দাঁড়িয়ে থাকি, শ্যাডো আছে আমার ওয়েস্টে, দেন ওয়েস্ট শুড বি অন মাই রাইট হ্যান্ড সাইড, মানে ফেসিং নর্থ দ্য শ্যাডো শুড বি অন মাই লেফট হ্যান্ড সাইড, এন্ড ফেসিং সাউথ শ্যাডো শুড বি অন মাই মানে রাইট হ্যান্ড সাইড। তাহলে এই পার্টটা আমার এখানে কমপ্লিট হলো। লেটস টেক দ্য টাইম ডিউরিং সানসেট, মানে ইন দ্য ইভিনিং। তাহলে if I face north, তাহলে in the evening sun should be in the west and the shadow should be in the opposite. Clear? Then if I face south or if I face north, if I face north the eastern side should be on my right hand side, and if I face south the eastern side should be on my left hand side, just identically opposite to the sunrise, nothing else. মানে সকালবেলায় আমার যে ডিরেকশনটা হবে বিকেল আমার ডিরেকশনটা জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর কিন্তু কিচ্ছু হবে না, জাস্ট উল্টে যাবে। তাহলে এই লজিকটাকে মনে রাখলে আমরা কিন্তু শ্যাডোর যে কোনো অঙ্ক করতে পারি। ঠিক আছে, আমরা এখানে জাস্ট একটা বেসিক অঙ্ক দেখছি, যদিও প্রিভিয়াস ইয়ারে শ্যাডো খুবই কম এসছে, স্টিল একটা পসিবিলিটি ধরে আমরা করছি যে যদি এসে যায় তাহলে আমরা কি করব। তো সেই কারণে আমরা এটাকে সলভ করলাম। আরো প্রচুর ট্রিকি অঙ্ক আছে, সেগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে সলভ করতে থাকবো। আমরা আগেও করেছি এই শ্যাডোর অঙ্কগুলো। তাহলে আমি এবার প্রবলেমে ঢুকছি। এখানে আমাকে বলছে ওয়ান মর্নিং উদয় এন্ড বিশাল ওয়ার টকিং টু ইচ আদার ফেস টু ফেস একটা ক্রসিং। টাইমটা কোনটা? মর্নিং, টকিং টু ইচ আদার ফেস টু ফেস, মানে আমি একটা ক্রসিং এ দাঁড়িয়ে, একজন দাঁড়িয়ে আছে সাউথে, একজন মুখ করে আছে নর্থে। ঠিক আছে, আচ্ছা যদি মর্নিং বলেছে
তাহলে sun should be in the east and both of their shadow should be in the west. তাহলে এবারে বলছে if Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, আচ্ছা তাহলে বিশালের শ্যাডো ওয়েস্টে থাকবে, উদয়ের শ্যাডো কিন্তু ওয়েস্টেই থাকবে, সেটা কিন্তু অন্যদিকে যাবে না। এইটুকু কনসেপ্টটা এখানে ক্লিয়ার করবে যে বিশাল এবং উদয় দুজনের শ্যাডো, দুজন হোক, তিনজন হোক, সাতজন হোক, সবার শ্যাডো মর্নিং এ ওয়েস্টার্ন সাইডেই পড়ে। ক্লিয়ার? তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে বলছে বিশাল শ্যাডো ওয়াজ এক্স্যাক্টলি টু দ্য লেফট অফ উদয়। অ্যাকচুয়ালি উদয়ের নিজের শ্যাডোটাও উদয়ের লেফটেই হবে। ঠিক আছে? তাহলে কোন দিকে ফেস করে থাকলে আমার ফর্মুলা কি ছিল? ডিউরিং সানরাইজ যদি আমি নর্থ ফেস করি তাহলে আমার শ্যাডো হবে হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইডে, যদি আমি সাউথ ফেস করি শ্যাডো হবে আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে। এটা আমার ফর্মুলা ছিল। তাহলে কোন দিকে ফেস করে থাকলে শ্যাডো আমার লেফটে পড়তে পারে সকালবেলা? যদি আমি নর্থে ফেস করি তবে শ্যাডো গিয়ে আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে পড়বে। তার মানে নর্থের দিকে ফেস করে দাঁড়িয়ে আছে কে? উদয়। এবং কি বললো? ফেস টু ফেস, তার ঠিক উল্টো দিকে বিশাল দাঁড়িয়ে আছে সাউথে ফেস করে। তো আমাকে কি প্রশ্ন করছে? হুইচ ডাইরেকশন ওয়াজ উদয় ফেসিং? উদয় ওয়াজ ফেসিং নর্থ। যদি আমাকে বলতো যে বিশাল শ্যাডো ওয়াজ এক্স্যাক্টলি টু দ্য রাইট অফ উদয়, তাহলে উদয় শুড বি অন দ্য সাউথ ফেসিং এন্ড বিশাল শুড বি নর্থ ফেসিং। ক্লিয়ার? এনিবডি এনি প্রবলেম? আসানসোল ক্লিয়ার? শিলিগুড়ি ক্লিয়ার? কল্যাণী ক্লিয়ার? বাঁকুড়া? পূর্ত ভবন ক্লিয়ার? ওকে, next question. Y is in the east of X which is north of Z. Just যেমন যেমন বলেছে follow the question and draw the answer. Y is in the east of X. Y is in the east of X. Hello? Which means X is in the north of Z. X is in the north of Z. If P is in the south of Z, P is in the south of Z, then in which direction of Y is P? তাহলে Y এর রেসপেক্টে P কোন দিকে আছে? সাউথ ওয়েস্ট। শুধু সাউথ কিন্তু আনসার এখানে হবে না, মাইন্ডেড। যে Y এর রেসপেক্টে P কোন দিকে আছে? না সাউথ ওয়েস্টে আছে। হেন্স অপশন ডি ইজ দ্য আনসার। তাহলে এখানে আমি শুধু ওয়েস্টও বলতে পারতাম, শুধু সাউথও বলতে পারতাম, কারণ দুটোই কিন্তু আনসারে আছে। বাট পার্টিকুলারলি সাউথ ওয়েস্টটা হচ্ছে আনসার। দেখো এখানে অপশনে ওয়েস্টও আছে, সাউথও আছে, সাউথ ওয়েস্টও আছে, মানে আমরা উত্তর ভুল করার সব রকমের উপাদান এখানে মানে রয়েছে। তো সেই কারণে শুধু ওয়েস্ট আনসার হবে না, শুধু সাউথ আনসার হবে না, বাট সাউথ ওয়েস্ট ইজ দ্য আনসার। ঠিক আছে? যদি এখানে প্রশ্ন করতো যে ইন হুইচ ডাইরেকশন অফ পি ইজ ওয়াই, মানে পি এর রেসপেক্টে ওয়াই কোন দিকে আছে, তখন কিন্তু আনসার হতো নর্থ নয়, ইস্ট নয়, শুধু নর্থ ইস্ট। ঠিক আছে? তাহলে আমাকে এইভাবে পার্টিকুলারলি ডিরেকশনটাকে বুঝে আনসার করতে হবে যে মানে আমার এখানে সাউথও কারেক্ট, ওয়েস্টও কারেক্ট, কিন্তু প্রপার আনসার কোনটা? না সাউথ ওয়েস্ট ইজ দ্য আনসার। ঠিক আছে? আচ্ছা দেখি পরে কি অঙ্ক আছে। আচ্ছা, এটাও একটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন। এই কোশ্চেন আমরা পড়ি। বলছে স্টার্টিং ফ্রম হিজ হোম a boy rides his bike 8 কিলোমিটার towards west. তাহলে আমি যদি মনে করি হোমটা আমার এখানে, 8 কিলোমিটার towards west হলো, takes a left turn and travels 10 কিলোমিটার more. তাহলে ওয়েস্টে ফেস করে দাঁড়িয়ে লেফট টার্ন কোন দিকে হবে? সাউথার্ন সাইডে, and travels 10 কিলোমিটার more. হলো, takes a left turn and travels 10 কিলোমিটার more. From there he turns 180 degree in the clockwise direction. ভালো করে অঙ্কটা দেখবে, তো সেই জন্য এই অঙ্কটা আমি একটা পাতা একটাই নিয়েছি, মানে অঙ্কটা একটু ট্রিকি অঙ্ক, একটু ভুল হলেই অঙ্কটা শেষ। From there মানে from this point he turns
180 ডিগ্রি ইন দ্য ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। তাহলে ক্লকওয়াইজ বলতে কি বোঝায়? আই শুড হ্যাভ টু টার্ন দিস সাইড। ক্লকওয়াইজ বললে আমাকে এই শুড হ্যাভ টু টার্ন দিস সাইড। তার মানে আমার কি বলছে? হি টার্নস 180 ডিগ্রি ইন দ্য ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন এন্ড ট্রাভেলস অ্যানাদার 16 কিলোমিটার। মানে আমাকে এখান থেকে টার্ন করে আমাকে আরো 16 কিলোমিটার যেতে হবে। ঠিক আছে, কিন্তু 16 কিলোমিটার 16 কিলোমিটার কিভাবে যাব? দিস টোটাল ডিস্টেন্স মিনস 16 কিলোমিটার, রাইট? মানে ফ্রম দিস পয়েন্ট টু দিস পয়েন্ট ইজ 16 কিলোমিটার, নট অনলি দিস ওয়ান। তাহলে এইটুকু হচ্ছে 6। এইটা হচ্ছে অঙ্কটা ট্রিক। এই ট্রিকটা যদি ভুল করো তোমার এখানে অঙ্ক ইজ ফিনিশড। এবং ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ক্লকওয়াইজ এন্ড প্রপার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। So this one is clockwise and the biker moves 16 kilometer from that point. Mane he has to cover the previous 10 kilometer and go 6 kilometer more. That is 16 kilometer. Fine. Tale he takes then it is complete. Finally, he takes a right turn and travels 8 kilometer more. Mane from facing north, he is taking a right turn and travels 8 kilometer more. Okay. Now the question is asking how far and in what direction is he now from his original position. This one is original position and this is 6 kilometer because 8 and 8, 6 and 6. So answer should be 6 kilometer north. So এখানে অপশন হচ্ছে অপশন এ। কে কে বুঝতে পারোনি? আসানসোল ক্লিয়ার? বলতে হবে। শিলিগুড়ি ক্লিয়ার না বলতে হবে? ক্লিয়ার স্যার। হ্যালো স্যার, ক্লিয়ার। কল্যাণী কল্যাণী ক্লিয়ার? বাঁকুড়া ক্লিয়ার? পূর্ত ভবন ক্লিয়ার? ওকে। তাহলে এই টাইপের অঙ্কগুলো, এই যে ক্লকওয়াইজ টার্ন, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ টার্ন, কিংবা হচ্ছে এই যে মানে একটুখানি মিক্স এন্ড ম্যাচ অঙ্কগুলোকে কিন্তু একটু ভালো করে দেখতে হবে। কারণ আমার যদি সবসময় মনে রাখবে যে যদি আমার 25টা কোশ্চেন থাকে, যে কোনো টাইপের হতে পারে, ইজি, মডারেট, টাফ, হোয়াট এভার ইট মে বি, যদি আমার 25টা কোশ্চেন থাকে, অলওয়েজ রিমেম্বার কি যে হচ্ছে 60% মানে 15টা কোশ্চেন হবে ভেরি ইজি। ঠিক আছে, একদম ভেরি ইজি, রাইট? তারপর 5টা কোশ্চেন হবে হচ্ছে মডারেট, আর একদম 5টা কিন্তু একটু টাফ থাকে। তো আমি যদি এই পার্টটাকে ছেড়েই দিই, তাহলে এইটুকু কোশ্চেন কিন্তু আমার একদম 100% অ্যাকুরেসি দিয়ে সলভ করতে হবে। কিন্তু এই যে কোশ্চেনটা আমরা পেলাম, এই কোশ্চেনটা কিন্তু হচ্ছে এই টাফ কোশ্চেনের মধ্যে পড়ে। তার কারণটা হচ্ছে এইটুকুটার জন্য, জাস্ট এইটুকুটার জন্য এবং এইটুকুটার জন্য। এই অঙ্কটা কিন্তু টাফ অঙ্ক। তাহলে আমরা যদি এই 15 এবং 5 এই দুটো অঙ্ক করে 20টা করলাম, এবং এই পরের ভেরি টাফের মধ্যে বা একটু হাই লেভেলের অঙ্কগুলোর মধ্যে দুটো অঙ্ক করতে পারি উইথ মানে নো ভুল, এখানে ভুল করার কোনো জায়গা নেই। তো তুমি পারলে ভালো, না পারলে আন্দাজ করে আনসার করতে পারবে না। অঙ্ক রিজনিং এ আন্দাজ, তো মানে তুমি আনসার বসিয়ে ব্যাক চেক করতে পারো, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আন্দাজে একটা আনসার বসাতে পারো না। তাহলে আমি এখানে ইজিলি সেজন্যই বারবার বলা যে কটা প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে সেই টাইপটা বারবার বাড়ি গিয়ে করো পরীক্ষার আগে পর্যন্ত। আমাদের টার্গেট হবে যে আউট অফ 25 22টা অঙ্ক করে আসা। কারণ কি, এই পরীক্ষার কাট অফ কিন্তু হাই যায়, এটা তোমরা তোমরা সবাই খুব সবাই জানো যে সিএইচএসসি সিজিএল পরীক্ষার কাট অফ কিন্তু আগের মতো আর নেই, এখন কিন্তু খুব হাই কাট অফ পরীক্ষা হয়। ঠিক আছে, এবারে আমরা আসছি নাম্বার র্যাঙ্কিং টেস্ট। এখানে দু রকম অঙ্ক হয়। আমাকে একটা সিরিজ দেবে, সেই পার্টিকুলার সিরিজটার মধ্যে ওই আগের আলফা নিউমেরিক কনসেপ্টে খুঁজে বের করতে হতে পারে, অথবা বলবে যে একটা ক্লাসরুম আছে, সেখানে একজন ছাত্র ফ্রম দ্য লেফট 10th পজিশনে আছে, ফ্রম দ্য রাইট
9th পজিশনে আছে, তাই টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কত, এরকম টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে। তো সেগুলো আমরা একবার দেখে নিই কি টাইপের কোশ্চেন আসছে আর কিভাবে অ্যাটেম্প করতে হবে। বলছে হাউ মেনি ফোর্স আর দেয়ার হুইচ আর, আচ্ছা এখানে আগে আমি কি বললাম, নাম্বার ডিজিট সিম্বল যা থাকবে যেটাকে চাইবে সেইটাকে আগে খুঁজে নেবো কটা আছে, তারপরে অঙ্ক শুরু করবো। তাহলে এখানে বলছে হাউ মেনি ফোর্স আর দেয়ার, কটা ফোর আছে আগে দেখে নি তারপরে অঙ্ক বুঝবো। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা। হাউ মেনি ফোর্স আর দেয়ার, তাহলে আমার এখানে পাঁচখানা ফোর আছে। এই তার মানে যদি আমার এখানে পাঁচখানা ফোর থাকে তাহলে এখানে এই 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 অপশন 6টা আগেই বাদ চলে যাবে। আমার নাম্বার অফ ফোর এর সংখ্যা হচ্ছে 5, তাহলে অপশন 6 ক্যানট বি দেয়ার, ইট শুড বি লেস দ্যান 5 অর ইকুয়াল টু 5। এবারে বলছে হুইচ আর প্রিসিডেড বাই 7 বাট নট ফলোড বাই 3, তার মানে এখানে 4 থাকবে, আগে থাকবে 7, পরে সামথিং এক্সেপ্ট 3। এইটা এখানে আমার খুঁজে বার করতে হবে। তাহলে এই যে 4টা আছে, আগে 7 আছে পরে 2 আছে, তার মানে দিস ইজ দ্য ওয়ান। এই যে 4টা আছে আগে 7 পরে 6, দিস ইজ দ্য ওয়ান। এই যে 4টা আছে আগে 7 পরে 1, দিস ইজ অলসো দ্য ওয়ান। এই 7টা আছে আগে 7 বাট পরে 3, এখানে কি বলেছিল, নট ফলোড বাই 3, সো দিস ইজ নট। আবার এখানে দেখো আগে 7 আছে পরে 6 আছে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ান। সো দেয়ার আর 1 2 3 4 4 পেয়ার্স, অপশন বি ইজ দ্য আনসার। তাহলে আমি কি করলাম, আগে আমি নাম্বার অফ 4টা খুঁজে নিলাম, খুঁজে নিয়ে আমি সেখান থেকে একটা অপশনকে এলিমিনেট করলাম। তা তুমি না করলেও পারো। তারপরে হচ্ছে যা চেয়েছে সেটাকে আমি খুঁজে খুঁজে বার করলাম। কারণ কি, যদি আমি ফোর গুলোকে লোকেট না করে নিই, পরীক্ষার হলে আমার টাইমটা এতই কম থাকবে যে একটা ফোর আমি মিস করে যেতে পারি। তাই আগে তোমার কাজ হবে যে পার্টিকুলার যেটাকে বলছে, সেটা লেটার হতে পারে, সিম্বল হতে পারে, ওয়ার্ড হতে পারে, বা তোমার ধরো একটা নাম্বার হতে পারে, তাকে আগে লোকেট করে নাও। তারপর তার আশেপাশে কি আছে, তাহলে কি হবে, কনসেন্ট্রেশনটা শুধু সেইটুকুর দিকেই যাবে, বাইরের দিকে আর যাবে না। এইটা হচ্ছে এই অঙ্কগুলো করবার ট্রিক। ঠিক আছে, কোনো ডাউট নেই আশা করি, কারণ এই অঙ্কটা আমরা আগেও দেখেছি একটা, যেটা এখানকার অ্যাকচুয়াল অঙ্ক, সেটা হচ্ছে এইটা। ইন আ রো অফ বয়েজ, if A, who is 10th from the left, and B, who is 9th from the right, ঠিক আছে, তাহলে বলছে একটা রো অফ বয়েজ আছে, সাপোজ দিস ইজ লেফট এন্ড দিস ইজ রাইট, তাহলে A is 10th from the left and here is B which is 9th from the right. আচ্ছা, 10th from the left and 9th from the right, what is the meaning of that? 10th means there are 10 boys including A. 9th means there are 9 boys including B, not excluding them. So there are actually 9 boys ahead of A. A is the 10th one. And there are 8 boys ahead of B. B is the 9th one. So 10th from the left and 9th from the right. পাওয়া গেল? এইটুকু বোঝা গেছে যে আমাকে লোকটাকে ধরে করতে হবে, তাকে বাদ দিলে অঙ্ক ভুল। আচ্ছা, এবারে বলছে দে ইন্টারচেঞ্জ দেয়ার পজিশনস। খুব ভালো কথা। তাহলে আমি একটা নতুন ছবি আঁকি। দে ইন্টারচেঞ্জ দেয়ার পজিশনস। তাহলে এখানেও আগে 9 জন আছে, পরে 8 জনই আছে, এই পার্টটা চেঞ্জ হলো না। A becomes 15th from the left. A becomes 15th from the left. মানে এখানে কত হবে? এখানে আমার 14 জন হবে। A should be the 15th. ক্লিয়ার তো? এই পার্টে আমার 14 জন থাকবে এর আগে। A should be the 15th. Then it is asking how many boys are there in the row. So hence the number is 14 ahead of A, 8 after A, and 1 A himself. Because within this 14 B is also included. So আমাদেরকে B আলাদা করে কাউন্ট করতে হবে না। এইটুকু কথা মাথায় রাখো। মানে যদি B কে আমি এক্সট্রা করে ফেলি, আমার একটা নাম্বার এক্সট্রা হয়ে যাবে, এবং সেটাও অপশনে তোমার দেওয়া আছে, দেখা যাক।
তাহলে 14 প্লাস 8 করে হয় 22 প্লাস 1 মানে 23 ইজ দ্য আনসার। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, পরীক্ষাতে আমি ইচ্ছে করে আনসারগুলোকে চেঞ্জ করেছি। পরীক্ষাতে এটা 2018 সালের কোশ্চেন, আনসার ছিল 21, 22, 23 এন্ড 24। প্রত্যেকটা আনসারই তোমার সঠিক মনে হবে এবং এটাই পরীক্ষায় আনসার থাকে। তাহলে আমি কি করলাম, আমাকে বললো কি যে যা ছিল আগেরটা তার থেকে ইন্টারচেঞ্জ করলাম, মানে আলটিমেটলি এর জায়গায় বি এলো, বি এর জায়গায় এ এলো। তার মানে আগে বি এর তার মানে এখন বি এর আগে 9 জন আছে, এর পরে 8 আছে। এটুকু ফ্রম দ্য ফার্স্ট লাইন পেলাম। এবারে বলছে যে এ বিকামস 15th ফ্রম দি লেফট, তার মানে লেফট হ্যান্ড থেকে বি কে ধরে নিয়ে এর আগে 14 জন লোক আছে। ক্লিয়ার? তাই এবার প্রশ্ন করছে হাউ মেনি বয়েজ আর দেয়ার ইন দ্য রুম। তাহলে এর আগে আছে 14, পরে আছে 8 আর এ হিমসেলফ। 14 প্লাস 8 প্লাস 1 আনসার ইজ 23। এই অঙ্কটা একটু ট্রিকি হতো কখন, যদি প্রশ্ন করতো হাউ মেনি বয়েজ আর দেয়ার ইন বিটুইন এ এন্ড বি, তাহলে এখানে কি হতো, ইন বিটুইন এ এন্ড বি যদি প্রশ্ন করতো তাহলে কি হতে পারতো, এখানে তাহলে দেখো এখানে আছে 14 জন, এইটুকুতে আছে 9 জন, তাহলে ইন বিটুইন এ এন্ড বি কজন থাকতে পারতো, 10, 11, 12, 13, 14, মানে 5 জন থাকতে পারতো এ আর বি এর মাঝে। এটাও কিন্তু একটা কোশ্চেন হয়েছে, হাউ মেনি পার্সন আর দেয়ার ইন বিটুইন এ এন্ড বি। তাহলে আমার এখানে কি হচ্ছে, এখানে পাচ্ছি 14, তার থেকে বি এর আগে আছে 9, এটাকে বাদ দিলেই মাঝখানে কজন আছে এইটুকু পাওয়া যায়। মানে একটা অঙ্ক থেকে 3-4 রকম অঙ্ক হতে পারে এবং যেমন যেমন অঙ্ক হবে তেমন তেমন অঙ্কের লেভেল বাড়বে। এই পার্টিকুলার অঙ্কটা বুঝতে কার অসুবিধা হয়েছে বলো, এটা ক্লিয়ার করে নাও, কারণ এই অঙ্কটা আসবে, এই টাইপের অঙ্ক আসবেই। হোয়াট এভার ইট মে, যা পরীক্ষা দাও দাও না কেন, সে ডব্লিউবিসিএস দাও, সে সিএইচএসএল দাও, আইবিপিএস দাও, সব পরীক্ষায় সেম কোশ্চেন হয়। বলো কার প্রবলেম আছে? আসানসোল ক্লিয়ার? শিলিগুড়ি ক্লিয়ার? বলুন স্যার। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, একবার রিপিট করেন স্যার। রিপিট করব, ঠিক আছে। কল্যাণী ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বাঁকুড়া ক্লিয়ার? ওকে, পূর্ত ভবন ক্লিয়ার? একটু হাত তুলে জানাবে। পূর্ত ভবন ক্লিয়ার? আচ্ছা, আই হোপ ক্লিয়ার। ঠিক আছে, আমি এই অঙ্কটাকে আরেকবার রিপিট করছি। In a row of boys, if A who is 10th from the left, A is 10th from the left মানে হচ্ছে there are 9 boys ahead of A. A is the 10th one. A is the 10th one. And B who is 9th from the right. B is 9th from the right means there are 8% after B. Clear? এবারে বলছে they interchange their positions. They interchange their positions. মানে বি এর জায়গায় এ এসছে, এর জায়গায় বি এসছে, সরি এর জায়গায় বি এসছে। তার মানে এখানে আগে 10 জন, এখানে আগে 9 জন এবং এখানে পরে 8 জন তো আছেই। এবার বলছে এ বিকামস 15th ফ্রম দি লেফট, তাহলে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে এ বিকামস 15th ফ্রম দি লেফট, এবং তাহলে আগে কজন আছে 14 জন, তাহলে এ যদি 15th হয় মানে এ ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য 15th ওয়ান, দেয়ার আর 14% ahead of A and A is the 15th one. তাহলে asking that how many boys are there in the row, তাহলে there are two ways. One is 14 before A, 8 after A and A himself is 23, অথবা 15th এর পজিশন প্লাস আফটার A, that is also 23। যে কোনো একটা ওয়ে তুমি বুঝে নাও, এনিওয়ান, তোমার যেটা সুবিধা হয় তুমি সেটাকেই বুঝে নেবে। শিলিগুড়ি ক্লিয়ার? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।